Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear sisters. Am I audible? Can you hear me properly? वालेकुम अस्सलाम आंटी। जी जी। Alhamdulillah, बेटे शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال الله تعالى في سورة الأنبياء chapter 21 آية number 10 لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا فقهنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری پیاری بہنوں I welcome you all my dear sister in this session of grammar batch 7 اہلاً و خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے بیٹے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور جو 3 دن چھٹی رہی جمعہ سنیچر اتوار امید ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ ریویژن بھی کیا ہوگا ضرور کچھ جواب نہیں آ رہے ریویژن کیا بیٹے آپ لوگوں نے جی الحمدللہ خالدہ کی طرف سے جواب ہے اور اسٹوڈنٹس بھی دیکھے کافی کم ہیں جی الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ تو جو بہنیں دیکھیے جڑی رہیں گی کرتی رہیں گی ہوم ورک کرتی رہیں گی تو انشاءاللہ بیٹے آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا اور جو ہوم ورک کریں گی نا تو جو غلطیاں ہوتی ہیں جو غلطیاں جو آپ کو ملیں گی تو آپ اس طرح سے اپنے آپ کو کریکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ غلطیاں آپ کو یاد رہیں گی آگے چل کے ایسی غلطی نہیں ہوگی ٹھیک ہے ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے 1 ہی گھنٹے میں ہفتے میں صرف ہم 2 ہی دن لیتے ہیں نا تو اس وجہ سے ہم زیادہ تو تفصیل سے باتیں یہاں پر نہیں ہو سکتی یہاں پر شبنم سانگے کا ہینڈ ریز ہے تو یہ میں نہیں جانتی کہ کس لیے جس کا بھی ہے تو پلیز اپنی جو بھی ہیں کوئریز وہ ہم بعد میں رکھتے ہیں اب جو ہے سبق ہم شروع کرتے ہیں تاکہ کیا کہہ رہے ہیں ناٹ ایبل ٹو رائٹ پراپر ناؤن ٹرسٹورتھی اچھا ٹھیک ہے بیٹے جو یہ ہے نا آپ لوگوں کی یہ جو ہے مشکلیں آپ یاسمین باجی اور رفت باجی کو بھیجیے وہ ضرور آپ کی ہیلپ کریں گے اس سلسلے میں ٹھیک ہے ہوم ورک بھی ان کو بھیجیے اور اس میں جو بھی تکلیف ہے ان کو بھیجیے ٹھیک ہے سارا
ٹھیک ہے نفیسہ، الحمدللہ. ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں. میری بہنوں، ہم کافی پیچھے ہیں، اس لیے کہ تھوڑا کچھ بہنوں کو کنفیوژن ہے. جو ہم نے حرف جر کیا تھا نا، وہ پہلے ہم نے کیوں بتایا تھا حرف جر آپ لوگوں کو؟ اس لیے بتایا تھا کہ وہ تھوڑے سے ہی الفاظ ہیں، 10 لفظ اگر آپ سیکھ رہے ہیں اس میں سے تو کتنے لیٹرز ہی ہیں، اگر سیکھ لیتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ وہ قرآن مجید میں 10,000 سے زیادہ بار آئے ہیں، اس لیے. اور ٹھیک ہے، جو جس لفظ میں کنفیوژن ہے جو حرف میں، وہ بھی اچھا ہے. یہ ہے کہ وہ بھی کئی ہزار بار مطلب آ چکا ہے، تو آپ لوگوں کو اور بھی اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. جن بہنوں کو واو میں ہے، واو جو قسمیاں ہیں، اما پارا آپ دیکھیں گے تو اس میں جتنی بھی سوریں زیادہ تر جو ہیں وہ واو سے شروع ہوئی ہیں. جیسے یہاں پر دیکھیں یہ سورہ یہ ڈسپلے کر رہے ہیں، والعصر. اس کے علاوہ بھی یہ ہم آپ دیکھیں گے کہ جو ہے والفجر ہے نا، سورہ فجر میں والفجر سے شروع ہوا ہے. سورہ بروج میں والسماء ذات البروج، اللہ تعالیٰ نے والسماء قسم ہے آسمان کی. تو کتنی ہی سورے ہیں، والشمس واللیل والضحیٰ والتین والزیتون، انشاءاللہ یہ بھی ہم دیکھیں گے. والعادیات ہے نا. تو والعصر یہ ہماری کئی بہنیں نماز میں پڑھتی ہیں. تو یہاں پر دیکھیں والعصر سے شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے. تو یہ جو سورہ شروع ہو رہا ہے نا بیٹے، اب یہ ہم کافی بار اس کو دہرا چکے ہیں. جو سوروں کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں، وہ واو جو ہے قسمیاں ہیں، وہ حرف جر اور قسم کے معنی دیتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر جو سورے شروع کیے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب یہی والعصر کے سورے میں آپ دیکھیں گے کہ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. والعصر کے بعد کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. ہاں، surely humanity is in grave loss، ہے نا. اور آگے دیکھیے، بے شک انسان کیا ہے؟ سرتاسر نقصان میں ہے. اس کے بعد الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ دیکھیے اس کے معنی کیا ہے؟ except those who have faith, do good and urge each other to the truth and urge each other to perseverance. یعنی کیا ہے؟ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں وہ؟ نیک سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ جو دو واو آئے ہیں نا، الا الذین آمنوا کے بعد کیا ہے؟ وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، الا سوائے، ایکسپٹ، الذین دوز ہو وہ جو، آمنو ایمان لائے، اور یہاں پہ بیچ میں آیا نا واو، تو یہ کیا ہے؟ اینڈ کنجنکشن والا ہے، جو جملوں کو جوڑتا ہے، اور کے معنی دیتا ہے اینڈ کے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ اینڈ ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے نیک عمل کیے، اور اینڈ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور انہوں نے کیا کی؟ وصیت کی. کس کی؟ حق کی، حق بات کی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو انہوں نے صبر کی تلقین کی. ٹھیک ہے، تو یہ واو قسم کا والعصر میں آیا ہے، شروع میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے. اور دوسرا واو جو ہے اینڈ کے معنی دے رہا ہے، آخری آیت میں آپ نے دیکھا. ٹھیک ہے، اور ایک آیت ہم صرف دیکھتے ہیں اب، اور والتین والزیتون، صرف ایک آیت. تو اس میں کیا ہے؟ ہاں، یہ والتین والزیتون، یہاں پہ جو پہلا واو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے انجیر کی. بائی دا فگ اینڈ دا اولیو. ایون سیکنڈ امیجیٹ آفٹر واو جو بیچ میں ہے، تین اور زیتون کے، انجیر اور زیتون کے، وہ کیا ہے؟ اینڈ کے معنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اور سورہ شروع ہو رہا ہے قسم کس کے اللہ نے کھائی ہے؟ انجیر کی. والتین بائی دا فگ. تو ٹھیک ہے، آپ یہ یاد رکھیں گے، شروع جو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، جو سورے شروع کر رہے ہیں، وہ قسم کے معنی دیتا ہے، وہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ وہ کنجنکشن ہے، اور کے معنی دیتا ہے، اینڈ کے. ٹھیک ہے، تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ سمجھ میں آ گیا ہوا آپ کا حرف جر. کافی دن ہو چکے ہیں ہم اس چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں. اب ہم ناؤن اسٹارٹ کر دیتے ہیں جلدی سے. اسم، اور اسم کے بارے میں ذرا پوچھنا چاہوں گی آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ بتائیں مجھے کہ آپ نے کیا اسٹڈی کی. اسم کہتے ہیں کسی کو، اس کی ڈیفینیشن تو شاید بتانے کے لیے پہ آپ کو ہینڈ ریس کرنا پڑے گا. مجھے آپ یہ بتائیے
कि इसम के कितने टाइप हैं। आपने कितने पढ़े हैं, हमने इसम की कितनी किस्में पढ़ी हैं हमने। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जी, 5। किसने का बताया? 4। ये दोनों का भी गलत है आंसर, 5 भी गलत है और 4 भी गलत है। हाँ आयशा, हाँ बिल्कुल, 2 सही है। इसम की 2 किस्में हैं। ठीक है बेटे, जमायर हमें ना बाद में पढ़ेंगे, अभी हम इसम पढ़े ना स्टार्टिंग में। हाँ इसम। ठीक है शाजिया, 2 बिल्कुल सही। हमने 2 किस्में क्या पढ़ी, एक। चलो बताइए, 2 कौन सी किस्में हमने पढ़ी हैं। पीछे जाओ बेटे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, हाँ। और पीछे, और पीछे, हाँ ये कौन सी पढ़ी है? एक कॉमन नाउन और दूसरी प्रॉपर नाउन। ये इसम की पहले है ना बेटे, ये हम बताएंगे कि इसम की कितनी किस्में हैं। 2 किस्में हैं, एक कॉमन और एक प्रॉपर। नकीरा मौरिफा, डेफिनेट इनडेफिनेट। मौरिफा को डेफिनेट भी कहते हैं और नकीरा को इनडेफिनेट। ठीक है, यानी खास मौरिफा, खास प्रॉपर नाउन, इसमें खास और इसमें आम कॉमन नाउन। ठीक है, ये इतना याद रहेगा आप लोगों को। ये देखिए सवाल में आ सकता है, आप लोग हमेशा इसमें गड़बड़ करते हैं, इसमें कि कितने किस्में, तो कोई 5 लिख दे, कोई 2, कोई 4। तो 2 का जो आंसर है वो सही रहेगा। इसमें की मेन टाइप 2 है। अब उसके बाद जो कॉमन नाउन है, उसमें उसकी और फर्दर उसकी किस्में नहीं है। कॉमन सिर्फ जो किस्में हैं वो प्रॉपर नाउन की हैं, और वो 7 जो हमने अब आपके सामने जो है, इसको जहन नशीन कर लीजिए आप लोग। क्या है? प्रॉपर नेम्स फर्स्ट, ठीक है, और उसके बाद सेकंड डेफिनेट आर्टिकल, थर्ड वोकेटिव नाउन, फोर्थ पजेसिव नाउन, फिफ्थ रिलेटिव नाउन, सिक्स डेमोस्ट्रेटिव नाउन, और सेवेंथ पर्सनल प्रोनाउंस। तो ठीक है, क्या है प्रॉपर नेम्स, क्या है उसको अरबी में क्या कहते हैं? इसमें अलम। ठीक है, और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल जो है मौरिफ बिल्लाम, हम कर चुके हैं ना ये, हमने कॉमन नाउन भी कर लिया है, और ये प्रॉपर नाउन की टाइप्स हम शुरू कर चुके हैं। इसमें अलम, प्रॉपर नेम जो आपका मेरा, किसी शहर का नाम, किसी किताब का नाम, तो प्रॉपर नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग। और कॉमन नाउन, और इसकी जो डेफिनेशन है, एनी नेम, एनी कॉमन नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग। ओके, एंड एडजेक्टिव ऑल्सो। ये जो अरबी में क्या है, हमने जो कलिमा पढ़ा, बा मायने लफ्ज कलिमा की 3 किस्में जो पढ़ी, इस्म, फेल और हर्फ, उसमें से अब हम इस्म कर रहे हैं। हम हर्फ में पूरे हरूफ हम नहीं किए हैं, हमने सिर्फ हरफ जर किया है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हम जो कुछ सीख रहे हैं वो मोर देन 50% आपका कैसे हो रहा है कि वो अल्फाज जो ज्यादा इस्तेमाल हुए ना, हम वो कर रहे हैं, ताकि आपका जल्दी से इतना 50% से ज्यादा हो जाए। यानी कुछ ही सफ़े आपके रहेंगे, और वो इतनी बार दोहराए गए होंगे कि कुरान मजीद के, अगर समझिए 600 सफ़ात हैं तो आपके 300 हो जाएंगे, क्योंकि वो इतनी बार दोहराए गए हैं। तो हम वो कुछ खास खास चीजें आपको बता रहे हैं जो इतनी बार दोहराए गए हैं। ठीक है, और बाद में इंशाल्लाह जब आप ये सीख जाएंगे, आधा हो जाएगा, तो फिर हमको फिर और शौक बढ़ेगा ना, तो हम इंशाल्लाह और सीखेंगे। तो अब फिलहाल हमने कॉमन नाउन सीख चुके हैं, किताबुन कलमुन, इंशाल्लाह शायद वो आगे अब इसके बाद बताएंगे आपको। और उसके बाद उसमें चूंकि किस्म नहीं है, कोई फर्दर डिवीजन नहीं है कॉमन नाउन का, प्रॉपर नाउन का है, और प्रॉपर नाउन के 7 टाइप्स हैं। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे नाम जो है 7 कौन कौन से हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नेम, जिसको अरबी में इसमें अलम। सेकंड डेफिनेट आर्टिकल, मुअर्रिफ बिल नाम। थर्ड वोकेटिव नाउन, इसमें निदा। ठीक है, हालांकि या क्या है, या भी एक हर्फ है, लेकिन वो नाम के साथ मनादा के साथ मिल जाता है, तो वो इसमें निदा प्रॉपर नाम। किसी को हम आवाज दे रहे हैं ना, तो बंदा खास हो जाता है। डेफिनेट आर्टिकल भी कैसा, कोई भी किताब, अ बुक एनी बुक, लेकिन अल किताब होती है तो खास किताब हो जाती है। ठीक है, और उसी किताब को जब हम इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन में जैसा इशारा करके अगर बताते हैं कि हाजा किताबुन, तो वो भी खास हो जाता है। तो इसमें इशारा, अगर हम पॉइंट कर रहे हैं किसी चीज की तरफ, तो वो खास हो जाती है चीज। ठीक है, पुकारना निदा। हाँ, निदा का मतलब है बेटे कि पुकारना, आवाज देना, इस निदा के मायने हैं। तो हम किसी को आवाज देते हैं ना, या रब, या अल्लाह, या जैद, या हामिद, इस तरह से। लेकिन उसी के बाद इसमें निदा को हम डिटेल में और कर चुके हैं ना, कि अगर इसमें निदा के बाद जो लफ्ज आ रहा है,
वो मौरिफ बिल्लाम अल लगा हुआ अगर लफ्ज है तो वो क्या बन जाता है, उसके लिए या के साथ या अय्युहा इस्तेमाल होता है। और उसके बाद अगर फेमिनाइन है तो या अय्यतुहा हो जाता है, या अय्युहर रसूलु, या अय्युहन नबिय्यु, इस तरह से। या अय्यतुल बिन्तु, जैसा फेमिनाइन आ गया तो उसकी फिर हम इंशाल्लाह और एक्सप्लेन करेंगे आपको। अभी हम चौथे पर थे, इसमें मुदाफ। तो यहां तक बेटे आप लोगों को समझ में आया? ठीक है बेटे, पीछे पहली वाली रखो, नकरा की एग्जाम्पल रखो। हाँ, कलमुन किताबुन, ये क्या है? कॉमन नाउन इज एन अनस्पेसिफिक नेम ऑफ और एडजेक्टिव ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। इट इज इन आइडेंटिफाइड विद तनवीन। ठीक है, कॉमन नाउन की क्या पहचान है? तनवीन। तनवीन किसे कहते हैं? न्यूनराइजेशन क्या है? दो जबर दो जेर दो पेश। मुनव्विन कहते हैं जिस हर्फ पर ये होता है, उसे मुनव्विन है ना, तो उस पर तनवीन है। यहाँ पर कलमुन किताबुन रजुलुन बलदुन। ठीक है, कोई भी एक कलम, किताब, आदमी, एक शहर। तो यहाँ पर कॉमन नाउन की पहचान आप सबको अभी कुरान मजीद अगर खोलेंगे तो जहां पर भी दो जबर दो जेर दो पेश आएंगे तो वो क्या होगा? वो कॉमन नाउन होगा। ठीक है, ठीक है बेटे, चलें कॉमन नाउन के आगे। हाँ, जल्दी जल्दी से। हाँ, अब उसमें एक्सेप्शन क्या है? अरब के मैस्कुलाइन जो नेम्स है ना, उन पर भी तनवीन होती है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जैसे खलमुन किताबुन, ये तो कॉमन चीज थी, तो ये क्या जैदुन मोहम्मदुन, ये भी क्या कॉमन हो गए? नहीं, ये तो नाम है ना किसी का, तो ये प्रॉपर नेम की टाइप में आ जाएंगे। जो इसमें मौरिफा है ना, उसमें आएंगे ये। और ये आप इसको कॉमन नाउन नहीं कहेंगे, ये एक्सेप्शन है। जैसे हमने कहा कि कॉमन नाउन में तनवीन होती है, हर हर्फ पर दो जबर दो जेर दो पेश होते हैं, यानी या ऐसा नहीं है कि सब साथ में तो नहीं होंगे ना, कभी दो पेश होंगे तो कभी हर्फ जर आ गया तो वो जेर दे देगा, दो जेर होंगे। ठीक है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन ये है कि अरब के जो मैस्कुलाइन नेम्स हैं उस पर भी तनवीन होती है, तो दे आर नॉट कॉमन नाउन, दे आर प्रॉपर नेम्स। ठीक है, बाज़ औक़ात तनवीन को मुनासिब इसम के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी सूरतों में वो इसमें आम नहीं बल्कि इसमें खास होते हैं। ओके, समटाइम्स तनवीन इज ऑल्सो यूज्ड विद प्रॉपर नाउन। इन सच केस इट इज नॉट कंसिडर्ड कॉमन नाउन बट इट इज प्रॉपर नेम्स, प्रॉपर नाउन। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हम जल्दी करते हैं क्योंकि आज हमको एक और सबक करना है ना, ये तो रिवीजन हमारा चल रहा है। हाँ, ये इसमें नकरा जो देखा देखा ना बेटे आप लोगों ने, किताबुन कलमुन के साथ एडजेक्टिव्स भी होती है, जब उस पे तनवीन लगी होगी तो क्या होगी? वो कॉमन होगी। कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी छोटा। ठीक है, कबीरुन बिग, ग्रेट, सगीरुन स्मॉल, ये सब क्या है? ये एडजेक्टिव्स, क्वालिटीज है। कवियुन स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। सॉलेहुन राइचस, नेक, सॉलेह। तो ये सब क्या है? ये कॉमन नाउन है। तो अभी अगर कॉमन नाउन पूछेंगे कि चलो बताओ, तो आप लोग जल्दी से बता सकते हैं। अच्छा चलिए बताइए, अभी इसको स्क्रीन को हटाइए, जल्दी से बताइए आपको कितने कॉमन नाउन याद हैं। देखते हैं कौन कितना बता रहा है। हाँ, इसी को रखो बेटे, अभी कॉमन नाउन बताओ एग्जाम्पल। देख रहे हैं कौन बता रहा है, मैं जल्दी से देखती हूँ। क्या है? रजुलन सालिहन, सही। कलमुन, वेरी गुड। कबीरन, सही सही सही, माशाल्लाह। कायमुन, सही सही सही। हलीमुन, बिल्कुल सही बेटे, माशाल्लाह। इसका मतलब है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है जब भी। हाँ, सही। किताबुन, नबीयुन, सही। सॉलिहुन, सही बेटे। चलिए इंशाल्लाह, अभी चलिए मौरिफा की एग्जाम्पल बताते जाइए। मौरिफा का प्रॉपर नेम अभी हमने जो किया ना, आप ही जल्दी जल्दी से बताएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। आज मुजाफ जो है, इसमें मुजाफ हमारा आगे बढ़ना है उसके बाद। ठीक है, ये तो इसमें ये नकरा का हो गया। अभी मौरिफा की एग्जाम्पल बताइए। नेक्स्ट रखो बेटे स्लाइड। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। नहीं, इसके बाद वाली, इसके बाद। नहीं, इससे पहले जो थी ना बेटे, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की, जिसमें प्रॉपर नाउन के 7 टाइप्स लिखे थे वो। हाँ, ये। अभी प्रॉपर नेम्स की मुझे एग्जाम्पल बताओ। हारून, अलीशा, वेरी गुड। मस्जिद, मस्जिदन तो नहीं होगा। अल कलमो,
हाँ, अलकलमो अल इस्मो मौरिफ बिल नाम की एग्जाम्पल है। पहले इसमें मारफा के बताया, चलो माशाल्लाह हारून नाम मैंने एक पढ़ा, अशफिया ने बताया मी फातिमा तुन, नहीं नहीं, फातिमा तुन तो नहीं होगा, फातिमा तू हो सकता है। अल खदी मस्जिद, जैद सही है, इसमें अलम जैदुन सही है, हारून भी सही था, अरसुलन जैतून, हाँ अल का नाम है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मौरिफ बिल्लाम की अल कलमो, अल से जितने भी शुरू होंगे वो मौरिफ बिल्लाम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आयशा तो सही है। हाँ, इसमें निदा, या, या रब, या शबाना सही, या आगे बताइए बेटे, या बिलाल, हाँ ठीक है, या उमर, या जैनब सही है, या अय्युहा का बताओ बेटे, या अय्युहा रसूलु, या मोहम्मद सही है। फॉर प्लूरल नहीं, जब अल आ जाएगा ना, किसी, हाँ उस पे या अय्यो आएगा मैस्कुलाइन के लिए, फेमिनाइन जैसा अल बिंतु है, तो या अय्यतु हल बिंतु, हाँ, या अय्युहल काफिरून, वेरी गुड। जो रोज पढ़ते हैं सूर्य, उसी में से अगर अपन निकालेंगे ना तो और बहुत अच्छा होता है। जी, हाँ, या अय्यतुन नफ्सुल मुतमइन्ना, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अभी इसमें मुदाफ, इसमें मुदाफ की बता रहे हैं कोई एग्जाम्पल? चलिए बताइए इसमें पजेसिव नाउन की। साजिद की किताब, क्या सैद, सैद की किताब, अच्छा, सईद की किताब, तो उसको क्या बोलेंगे अरबी में बताइए? किताबु जैदिन, वेरी गुड, वेरी गुड, किताबु जैदिन बिल्कुल सही। ठीक है, जैद की किताब, तो ये काकी के का मतलब देता है, पोजीशन बताता है। पहला जो है जैद की किताब, किताबु जैदिन में किताब को मुजाफ और जैदिन को मुजाफ इलैह कहते हैं, किताबु जैदिन। ठीक है, मुजाफ इलैह में कसरा होता है, वो मजरूर होता है। शाजिया क्या कह रहे हैं आप? किताबु, हाँ सही है, किताब, नहीं किताबुन नहीं होगा, किताबु इब्राहिम, म- किताबु होगा, किताबुन नहीं होगा बेटे, वो हल्का हो जाता है ना किताबु, तो क्या होता है, एक तो उसमें अल नहीं लगता, और दूसरा तनवीन नहीं होती, जो मुजाफ होता है ना, इसमें मुजाफ में अल नहीं लगता और तनवीन नहीं होती। ठीक है बेटे, अ, आयशा, हाँ इसमें मुदाफ लाओ बेटे स्क्रीन पर। देखो क्या है, एक इसम को दूसरे इसम के साथ निस्बत देता है, या एक इसम का दूसरे इसम के साथ ताल्लुक कायम करता है। क्या है पजेसिव? पजेसिव नाउन शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स, इट रिलेट्स वन नाउन टू अनदर। ये आप लोगों के समझ में आ गया है ना? किताबु जैदिन की एग्जाम्पल सबके समझ में आ गई है। यहाँ पर आप किताबुल्लाही, किताबु हामिदिन, उसके अलावा कलमु हामिदिन। ठीक है, आप अपने तौर पर जो भी आपको आसान लगते हैं ना अल्फाज, जब आपको होमवर्क दिया गया करने के लिए, तो फिर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आपको लिखने पड़ेंगे उसमें। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है ना बेटे, ये किताबु जैदिन के अलावा और कितने ही मतलब आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, बताओ क्या है? जैद का बेटा, हाँ, और जी, ठीक है, जैद की किताब। अब हम यहाँ पर है ना बेटे, आज क्या करने जा रहे हैं पता है? ये आपको पता चल गया, मुजाफ मुजाफिल है जो पोजीशन बताता है, लेकिन अभी यहाँ पे हमने तो कह दिया कि का की के का मतलब देता है ना,
تو کا की का देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये क्या करता है, का की के यानी उसका उसकी, ये मतलब देता है। तो इसी तरह से कुछ इसमें ज़र्फ एडवर्ब्स भी हैं जो ये हैं का की के का मतलब देते हैं। ठीक है, एक मिनट बेटा। तो यहाँ पर हाँ, ये इसकी एग्जांपल्स हैं मुजाफ मुजाफ इलैह की। कलम महमूदिन, मुजाफ क्या है, कलम जो पहला लफ्ज है वो पहला इस्म क्या है, वो मुजाफ है, और दूसरा जो है मुजाफ इलैह। ठीक है, जो जिसने पजेस किया है उसका वो मुजाफ इलैह कहलाता है, और उसने जो पजेस किया है वो मुजाफ कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कलम की एग्जांपल है, कलम हामिदिन, कलम महमूदिन। ठीक है, और दूसरा क्या है, बाबू मस्जिदिन। इसका ट्रांसलेशन जो है ना, ऐसा जैसे उसमें कलम पहले आया, लेकिन उर्दू के ट्रांसलेशन में महमूद का कलम, मुजाफ इलैह पहले आएगा और मुजाफ बाद में आएगा, महमूद का कलम हो जाएगा। ठीक है, और बाबू मस्जिदिन का ट्रांसलेशन मस्जिद का दरवाजा, जो मुजाफ इलैह था वो उर्दू ट्रांसलेशन में पहले आएगा और बीच में का आ जाएगा, ऑफ आ। देखिए अरबी में सिर्फ दो ही लफ्ज हैं, कलमो महमूदिन। ठीक है, लेकिन इसमें क्या ट्रांसलेशन होगा, महमूद का कलम। अब बाबू मस्जिदिन, तो बाबू मस्जिदिन का ट्रांसलेशन क्या होगा, बाबू का उर्दू में जो होगा, तो मस्जिद का दरवाजा, डोर ऑफ ए मॉस्क इंग्लिश में चार वर्ड्स आ जाएंगे। डोर ऑफ ए मॉस्क उर्दू में मस्जिद का दरवाजा, अरबी में सिर्फ दो ही लफ्ज, बाबू मस्जिदिन। ठीक है, किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा बुक ऑफ अल्लाह। जायकतुल मौत, टेस्ट ऑफ द डेथ, मौत का मजा, जायकतुल मौत। ठीक है, ये जो है हमको मुजाफिल है जो है कसरा लेगा, अल है तो एक, अगर अल नहीं है जैसा महमूदुन था तो महमूदिन हो जाएगा, मस्जिदुन थी तो मस्जिदिन। ठीक है, अगर अल लगा है तो फिर एक ही हरकत रहेगी। हुक्मुल कुरानी सही है साइमा आपका। ठीक है, तो अभी हम जो आज हम प्रोनाउन करेंगे इंशाल्लाह, इसी तरह से मैंने कहा ना, इसमें ज़र्फ की भी आपको लिस्ट भेजी जाएगी जिसमें वो आपको काकी के का मतलब देगा, वो भी जो है ना मुजाफ बन जाते हैं और इसके लिए, जैसे फौका तहता, ये जो हरफ जर दिए हैं ना हम, उसके बाद शायद वो दिए नहीं गए जो एडवर्ब्स हैं, फौका तहता कल्फा बादा कबला, जो है ना ये, तो ये अल्फाज है ना वो भी खुद मुजाफ बनते हैं, और ये जिस पे दाखिल होते हैं उनको मुजाफ इलैह बनाकर उनके आखिरी हर्फ के नीचे इसी तरह से अल होगा तो एक हरकत होगी, नहीं तो दो हरकत होंगी। और दूसरा जो है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरी किताब, तो यहाँ पर काकी के का तो मतलब नहीं है ना, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, मेरी किताब, तो मेरी किताब आपको पोजीशन बता रही है कि ये मेरी है। तुम्हारा कलम, तो ये तुम्हारा है, कलम किसका है, तुम्हारा है, पोजीशन बता रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, जो मेरा तुम्हारा उसका, इसको मफूली जमीर कहते हैं, मफूली या इजाफी जमीरें कहते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम जो है ना, फिफ्थ हमारा पहले प्रोनाउन लेते हैं, प्रोनाउन, हाँ जमायर, जमायर ये प्रोनाउंस हम आज इंशाल्लाह करते हैं। तो इस्म की जगह पे जो इस्तेमाल होता है ना लफ्ज, उसे जमीर कहते हैं। यानी हम जैसे कह रहे हैं कि ये हामिद का घर है, हामिद अच्छा लड़का है, हामिद 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 बार बार कहने की बजाय है ना, हम हामिद की जगह पर फिर प्रोनाउन यूज करते हैं ही। ये हामिद का घर है, ही इज ए गुड बॉय। ऐसे जो भी जमीर की जगह पे जब हम कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, एक प्रॉपर नेम की जगह पर, तो वो उसको प्रोनाउन कहते हैं। ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। ठीक है, ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। प्रोनाउन पता होगा ना सब जो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल जा चुके हैं उन्हें, और उसकी डेफिनेशन भी पता होगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस इन अरबिक लैंग्वेज, वन इज अटैच्ड प्रोनाउन एंड सेकंड इज डिटैच्ड। ये क्या है, प्रोनाउन क्या है, इसमें जमीर क्या है, ये इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है।
یہ ضمیر کہلاتا ہے. عربی زبان میں ضمیر کی دو قسمیں. یہ آج کا دیکھیے اپنا 5واں شروع ہوا ہے پروناؤن. ٹھیک ہے, اور اس میں سے انشاءاللہ آج مجھے امید ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ ایک تو کر ہی لیں گے. ٹھیک ہے, ضمائر متصلہ پہلا جو ہے وہ اٹیچڈ پروناؤن. ٹھیک ہے, اور دوسرا کیا ہے ضمائر منفصلہ. منفصلہ یعنی فاصلے پر, انہیں ڈیٹیچڈ پروناؤن کہتے ہیں. تو پہلا کیا ہے اٹیچڈ پروناؤن اور دوسرا ڈیٹیچڈ پروناؤن. نیکسٹ سلائیڈ دیکھو بیٹے. تو یہاں پر جو اٹیچڈ پروناؤن ہے تو اس میں کیا ہے نا کہ تھرڈ پرسن کے لیے جو یہاں پر موجود نہیں ہے اس کے لیے کیا لفظ استعمال, اس کی کتاب ہم کو کہنا ہے. اس کی کتاب تو وہ تو موجود نہیں ہے یہاں پر تھرڈ, تو اس لیے اس کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں. اور اردو میں غائب, تھرڈ پرسن کے لیے غائب کا صیغہ. اور میل اور فیمیل دونوں کے لیے الگ الگ. ہم اردو میں تو بولیں گے اس کا, اس کی کتاب. لڑکے کو بھی دیکھ کر بولیں گے اس کی, لڑکی کو بھی دیکھ کر بولیں گے اس کی, ہے نا. لیکن انگلش میں الگ الگ ہے دونوں کے لیے. اگر لڑکے کی طرف کو سے کہنا ہوگا تو کہیں گے ہز بک, اور لڑکی کی ہوگی تو ہر بک ہو جائے گا, ہے نا, ہز اور ہر. لیکن اردو میں تو اس کا ہی رہے گا, اس کی. تو یہ فرق جو ہے اس کا اور اس کی, یہ صرف اتنا ہوگا اردو میں, لیکن اس یہی رہے گا. تو یہاں پر عربک میں جو ہے میسکولائن کے لیے, مذکر کے لیے, سنگولر کے لیے, اور اردو اور انگلش میں کیا ہے پتہ ہے سنگولر اور پلورل, صرف دو ہی ہے, واحد اور جمع, ہے نا. ہم دو کے لیے الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے ہمارے پاس, انگلش میں بھی نہیں ہے. ہم یہی بولتے سنگولر اور پلورل. لیکن عربک میں کیا ہے ڈویل کے لیے, دو کے لیے بھی ایک الگ سے لفظ ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ جو ہمارے کالم ہے اس میں کیا ہے, پہلا کالم جو ہے سنگولر, ڈویل اور پلورل کا آ گیا ہے, اور اس کے آگے میسکولائن کو سیپریٹ اور فیمینائن کو سیپریٹ کیا ہے. اور اس کے معنی جیسے ہو ہے تو اس کا ہے, تو ہا ہے جو فیمیل کے اس میں, تو وہ وہاں پر اس کی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ سیپریٹ نہیں کیا, یہ آپ لوگوں کو کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہو کا جیسا ہز ہے تو ہا کا ہر ہو جائیں گے میننگ. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں, اس کو تھرڈ پرسن کو ہم ایکشن کے ساتھ کرتے ہیں. ساری بہنیں آپ پوری ہیں نا, دھیان سے سنیں یہاں پر یہ بات. یہ کئی ہزار بار یہ الفاظ آئے ہیں, ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا. تو یہ ہم کو ایکشن کے ساتھ کرنا ہے. آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں نا, اپنا رائٹ ہینڈ رائٹ سائڈ کی طرف اسٹریچ کیجئے, اور ایک فنگر کھولیے سنگولر کے لیے, واحد کے لیے ایک فنگر کھولیے ہو, اور دو کے لیے ہوما, دو فنگر کھولیے. اور جمع جب ہے پلورل کے لیے پورے فنگرز, آپ کی انگلیاں پوری کھول دیجئے اور کہیے ہو ہما ہم, ہو ہما ہم, ہو ہما ہم 3 ٹائم کہیے. ٹھیک ہے, ہو ایک کے لیے اس کا, ہما وہ دونوں, اور ہم وہ سب. ٹھیک ہے, یہاں سے لکھیے ہو ہما ہم, ہو ہما ہم. ٹھیک ہے, رائٹ ہینڈ. اور لیفٹ ہینڈ آپ اسٹریچ کریں گے لیفٹ سائڈ میں, اور وہ کیا ہو جائے گا ہا ہما ہننا, ہا ہما ہننا. یہاں پر پوائنٹر رکھو عائشہ, ہا ہما ہننا, یہاں پر بیٹے ہا, یہ. ٹھیک ہے, ہا ہما ہننا. تو آپ کا لیفٹ ہینڈ ہوگا, سنگولر کے لیے ایک فنگر اوپن ہوگی, ڈویل کے لیے 2, اور ہننا کے لیے سب. ٹھیک ہے, پھر سے ایک بار, ہا ہما ہننا, ہا ہما ہننا. ٹھیک ہے, ایک بار اور, ہو میسکولائن شروع کیجئے, ہو ہما ہم, لیفٹ ہینڈ ہا ہما ہننا. ٹھیک ہے, ہو گیا, اچھے سے کر سکتے ہیں, ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا. تو یہ آپ کو گھر میں خود سے پریکٹس کرنی اس طرح سے. ٹھیک ہے, الحمدللہ, الفیہ گاٹ اٹ, الحمدللہ, اللہ کا شکر. تو یہ ہم کو تھرڈ پرسن غائب کے لیے بہت جگہ پر آئے گا. ہم دیکھیں گے کتنی جگہ آپ کو یہ ہو ہما ہم اٹیچ ہو جائے گا. اس کے پہلے ناؤن آئے گا, اور یہ جیسے اب یہاں پر ہو جائے گا کتاب, اگر ہم کہیں گے اس کی کتاب تو کتابو ہو, کتابو ہما, کتابو ہم.
इस तरह से अटैच होगा। ठीक है, इसीलिए इसको अटैच प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि ये अटैच हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम सेकंड करते हैं। सेकंड पर्सन कौन, जो सामने है, अपने अपने सामने जो बैठा है उसको सेकंड पर्सन मुखातिब। ठीक है, अटैच प्रोनाउन में सेकंड पर्सन को क्या कहेंगे, मुखातिब। और इसके इसमें भी मैस्कुलाइन की सेपरेट और फेमिनाइन के सेपरेट कॉलम रहेगा। और सिंगुलर के लिए मैस्कुलाइन में क्या कहते हैं, डुअल के लिए क्या कहते हैं, प्लूरल के लिए, वो हम देखेंगे। ठीक है, आपने लर्न भी कर लिया, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बारक अल्लाह बेटे। अल्लाह आपके इल्म में बहुत इजाफा करें। देखिए यहाँ पर क्या है, क, एक ही लेटर है ना, क, कुमा, कुम। तो हम क्या करेंगे, सामने पॉइंट आउट करेंगे, जो हमारे सामने बैठा है ना, राइट हैंड लेंगे, एक फिंगर ऊपर करेंगे सिंगुलर के लिए और कहेंगे क, और दो फिंगर ऊपर करेंगे और कहेंगे कुमा, तुम दोनों। क तुम, कुमा तुम दोनों, कुम तुम सब। क कुमा कुम, क कुमा कुम। ये क्या है, मैस्कुलाइन के लिए, सिंगुलर के लिए क, और मुसन्ना के लिए कुमा, और जमा के लिए कुम। ठीक है, और फेमिनाइन के लिए की, कुमा, कुन्ना। की कसरा दिख रहा है का के नीचे की, तो ये बोलते हैं ना कि हरकत देख के पढ़ना, वरना मायने बदल जाते हैं, तो इस तरह से मायने बदल जाते हैं। आप अगर जेर का जबर अगर बोल देंगे ना, तो ये मैस्कुलाइन का फेमिनाइन ऐसे बन जाएगा इंश। तो ये इस चीज का हम बहुत ख्याल रखेंगे, की, कुमा, कुन्ना। ठीक है, तो इसको लेफ्ट हैंड को आप सामने पॉइंट आउट करेंगे फेमिनाइन की तरफ, कोई भी जो फीमेल बैठी होंगी उनकी तरफ, और सिंगुलर एक फिंगर ओपन करके कहेंगे की, दो फिंगर ओपन करके कहेंगे कुमा, और पूरे फिंगर्स खोल देंगे कुन्ना। की, कुमा, कुन्ना। तुम एक, तुम सब। ठीक है, तुम्हारा, इसके मायने है ना, कभी यू के भी आते हैं ट्रांसलेशन, और कभी तुम्हारा हो जाता है। सुबहानक अल्लाहुम्मा हम कहते हैं ना, सुबहानक का, पाक है, पाक है तू, तो यू के भी माने देता है। या वो जो तेरा हजफ कर लिया गया है, पाक है तेरी जात, सुबहानक अल्लाहुम्मा, है अल्लाह। तो हम देखेंगे कि इसका किस तरह से आगे इस्तेमाल, कैसे ये अटैच होता है, वो हम आगे देखेंगे। अभी आज आप लोगों को ये पूरा अच्छे से याद कर लेना है। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, क कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। ये सेकंड पर्सन के लिए। ठीक है, अभी हम फर्स्ट पर्सन भी देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन के लिए क्या है, देखिए, ई, नी और ना। फर्स्ट पर्सन कौन है, जो बात कर रहा है, खुद मुतकल्लिम। ठीक है, तो मुतकल्लिम जो खुद बात कर रहा है, उसमें क्या है कि मुजक्कर जो खुद बात कर रहा है तो कहेगा ना मैंने किया, तो वो लड़का भी होगा मैस्कुलाइन तो भी मैं कहेगा, और फेमिनाइन है तो भी मैं ही कहेगा। इसलिए इसमें मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक ही है, और वाहिद के लिए और ड्वेल के लिए अलग सेगा नहीं है इसमें। ड्वेल और प्लूरल के लिए एक ही लफ्ज है। तो ये आसानी है इसमें कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों क्लब किए गए हैं, और सिंगुलर और जो है ड्वेल के लिए अलग लफ्ज नहीं है, बल्कि ड्वेल और प्लूरल मिलाकर एक लफ्ज है। तो ये, नी और ना। तो ई जो है इसके मायने क्या है, आई, या मी, या माइन, जैसे जुमले में जो सूट होगा वो हम लगाएंगे। ठीक है, नी के माने हैं मुझे, और ना के माने हैं हमारा या अज, हमें या हमारा। ठीक है, तो अस और आर, दिस इज आर थिंग बोलता है। यहाँ पर जैसे हम, यहाँ पर सबसे पहले तो एग्जाम्पल देखेंगे कि यहाँ पर इसको है ना अपनी तरफ फिंगर करना है, अपनी तरफ ई नी, एक फिंगर से ई करेंगे, और दो में ना, और प्लूरल के लिए भी ना, ई, ना, ना। डुअल के लिए भी ना है और प्लूरल के लिए भी ना है, तो ये फिंगर अपनी तरफ पॉइंट आउट करेंगे मुतकल्लिम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ई, नी और ना। ठीक है, अपनी तरफ पॉइंट करके ई, और फिर ना जो डुअल और प्लूरल का है वो भी इसी की इस तरह से बोलेंगे। अच्छा, रिवाइज करें। ठीक है, शबाना, देखिए आप क्या करें, सबसे पहले तो चलो बेटे थर्ड पर्सन पे जाते हैं, हो हुमा हुम। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, तो आप लोगों को जरा आसानी से समझ आ जाएगा, तो फिर रिवीजन और अच्छे से हो जाएगा। बेटे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो इसकी पहले, हाँ इसके बाद देखो क्या है, हाँ, छोटी सी रब्बी जिदने इल्मा, हम रोज दुआ मांगते हैं ना,
ہم تو شروع ہی کرتے ہیں اس سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نا ربی زدنی علما پڑھنے کے لیے. تو علم کی اس کے لیے کیا ہے ربی. یہاں پر دیکھیے یا نہیں ہے, یا حذف کر دیا گیا, بٹ یہ جو کسرہ ہے نا وہ اس کا پرپس سالو کرے گا. ربی اے میرے رب, اور یا بھی نہیں ہے. عربی زبان اتنی فصیح و بلیغ ہے نا, اور اتنی ایسی یہ کی گئی ہے, کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی. تو یہاں پر یا رب نہیں ہے, بلکہ کیا ہے ربی اے میرے رب. ٹھیک ہے, یا بھی حذف ہے, اور یا شروع کا جو حرف ندا ہے نا وہ میں کہہ رہی ہوں یا. اور دوسرا یا کون سا, رب کے بعد والا یا, ای کا, جو میرا پوزیشن کے لیے جو یا لکھا جاتا ہے, یہ دو حرف یہاں پہ حذف کیے گئے ہیں, مطلب نکالے گئے ہیں, اور مطلب آپ کو وہی دیں گے. ربی زدنی علما, او مائی لارڈ انکریز می ان نالج. ٹرانسلیشن رکھو بیٹے, وہ ابھی جو تھا, ہاں تھوڑا سا اوپر شاید سلائڈ جانا چاہیے. ٹھیک ہے, کیا اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. تو دیکھا آپ نے کہ ربی, تو یہاں پر یا اٹیچ نہیں ہے, لیکن یا حذف کیا گیا ہے. ہم ایک ایگزامپل دوسری لے لیں گے انشاءاللہ. کتابی, تو میری کتاب. ربی میں بھی یہ رب میں اگر یا لگا دیں گے نا تو میرے رب. ٹھیک ہے, لیکن کتنی ہی بار یا حذف کر کے صرف کسرہ ڈال دیا جاتا ہے میرا پوزیشن بتانے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ کون سی سورہ طٰہٰ چیپٹر 20 کی آیت نمبر, چیپٹر 20 کی آیت نمبر 114. اوپر ہم دیکھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرۃ حسنتم وقنا عذاب النار. میری پیاری بہنوں, جتنا بھی ہم نے کیا ہے نا ابھی تک, جتنے بھی دیکھے ابھی جو بھی لیکچر, کافی بہنیں تو ہو سکتے ہیں آج نئے ہی ہوں, لیکن جتنوں نے اٹینڈ کیا ہے اس میں سے آپ مجھے بتائیں گے ابھی کہ کیا ہے ربنا. یہ میری اسکرین نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو, اسکرین پر نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو ربنا آتنا. شاید ربنا آتنا یہ اس کی وجہ سے نہیں نظر آ رہا ہوگا. آ رہا ہے بیٹے اب نظر آپ کو سب کو؟ ہاں الحمدللہ. چلیے میرے کو جلدی جلدی بتائیے ربنا کیا ہے. ہم 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 ہنا کیا بتا رہے ہیں بیٹے آپ؟ شبنم قاضی, الفیہ, مضاف, ویری گڈ. شازیہ بالکل صحیح. ربنا ہمارے رب, ہمارے رب پوزیشن ہے یہاں پر کاکی کے تو نہیں ہے, لیکن اٹیچ پرونان ہے نا, تو پرونان اٹیچ ہو گیا ہے. ویری گڈ ہنا. یہ کیا ہے ہمارے رب. آتینا مضاف ہے, یہاں پر آتی نہ جو ہے نا یہ کیا ہے اٹیچ پروناؤن ہے. آتی ورب ہے جو کہ ہم نے نہیں کیا, صرف آتی نہیں کیا بلکہ ربنا مضاف ہو گیا ہے. اب فی کیا ہے, فی دیکھیے آتی نہ میں نے بتا دیا اٹیچ پروناؤن جو ابھی ہم نے کیا متکلم میں آئے گا. کون سا متکلم میں؟ پلورل, حرف جر. ویری گڈ, فی حرف جر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الدنیا, الدنیا, الدنیا. ہاں حرف جر ہو گیا بیٹے وہ. اب دنیا آگے بڑھیں جلدی سے. معصرف باللام. ویری گڈ ریشما, بالکل صحیح آپ نے جواب دیا. ال ہے وہ, اور یہ حروف شمسی ہونے کی وجہ سے دال پہ تشدید ہے نا, تو ال پڑھا نہیں جائے گا, بلکہ وہ دال پہ تشدید میں وہاں مل جائے گا الدنیا. فی دنیا, حمزۃ الوصل ہے نا جو ڈراپ ہو جائے گا, اور فا کا جو کسرہ ہے یا اس میں مل جائے فی دنیا, تو معرف باللام. بالکل. حسنتن کیا ہے, اس کا جواب تو میں چاہتی ہوں کہ فٹافٹ نکیرہ. ویری گڈ اسما, ویری گڈ ویری گڈ. اسم لیکن نکیرہ, نکیرہ. ویری گڈ الحمدللہ ماشاء اللہ. کچھ بہنیں ہیں جو دیکھ رہے ہیں, دھیان دے رہے ہیں, الحمدللہ. بہت خوشی ہو رہی مجھے کہ کامن ناؤن. ویری گڈ شیرین, کامن ناؤن ہے, نکیرہ ہے, کیونکہ اس پر دو زبر ہیں, ہے نا. پہلے تو ناؤن ہے, یہی بتانا ہے اپنے کو. ناؤن ہے, پھر ناؤن میں کون سی ٹائپ, نکیرہ, کیونکہ دو زبر ہے, تو کچھ آگے اپنے کو اور سوال ہی نہیں ہے کہ کون سی ٹائپ ہے. نکیرہ, کامن ناؤن. و, یہ و کون سا ہے میری پیاری بہنوں؟ اینڈ والا. ویری گڈ ریشما. و یعنی اینڈ, اور. ویری گڈ آنسر, اینڈ ہے یہ. بالکل. اب آگے فی, اگین بتا ہی دیا آپ نے پہلے, حرف جر ہے فی بھی. الآخرتی,
الآخرتی بتائیے جلدی سے تو اپنی ہو جائے گی کمپلیٹ آیت. الآخرتی. معرف باللام، ویری گڈ. کیونکہ ال لگا ہوا ہے نا. ہاں، اور لیکن آخرتی میں زیر کیوں ہے؟ تاکہ نیچے زیر کیوں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آخرتی. معرف باللام بالکل صحیح. ال کی وجہ سے ڈیفینیٹ آرٹیکل صحیح ہے. ہاں، فی کی وجہ سے. ویری گڈ نفیسہ. بیکاز فی ہے نا، اس کے پہلے فی حرف جر ہے، تو حرف جر کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد والے اسم کو جر دے دیتا ہے، زیر دیتا ہے. تو یہ الآخرتو تھا، تو حرف جر کی وجہ سے آخرتی ہو گیا. بالکل صحیح نفیسہ، ماشاء اللہ. فل مارکس آپ لوگوں کا. حسنتن اگین کامن ناؤن نکرہ و اگین و اینڈ بالکل صحیح. قی جو ہے ہم نے آتی عطا کر، ہمیں یہ ورب ہے، ہم نے فعل ابھی کیا نہیں. اور کی بھی مانے سیو. نہ اگین اٹیچ پروناؤن جو اٹیچ ہو گیا. بچا ہمیں، وقینا بچا ہمیں، عذاب النار بس لاسٹ ورڈ ہے. بتا دیجئے کیا ہے عذاب الناری. ٹرانسلیشن میں بتاتی ہوں. آگ. ویری گڈ. ویری گڈ. کیا ہے شاید؟ مضاف. مضاف. کیوں؟ کیونکہ آگ کا عذاب، کے کا مطلب دے رہا ہے نا، آگ کے عذاب سے بچا. ماشاء اللہ. تو دیکھیں ہم نے جو جتنا گرامر کیا ہے ابھی تک، جتنا کیا ابھی تک، اس میں سے ہی کتنا آ گیا. صرف ہم نے فیل تو شروع ہی نہیں کیا ورب. تو یہ آتی اور کی دو ہی ہر لفظ بچے ہیں. باقی الحمدللہ پوری آیت آپ لوگوں نے کی اور سمجھ کر کی. ماشاء اللہ، بارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں بہت بہت اضافہ کرے اور بہترین سکھانے والا بنایا آپ لوگوں کو. ماشاء اللہ. بہت خوشی ہوئی. چلیے اب ہم ریوائز کریں گے. ہما جو پوچھ رہے ہیں نا آپ لوگ. ہاں دیکھیے یہاں پر یہ ایک اور ایگزامپل. ماشاء اللہ یہ ٹیبل آپ لوگ سب دیکھیے. سب سے پہلے جو رائٹ سائڈ ہے یہ میل کے لیے ہے، اور لیفٹ سائڈ جو ہے وہ فیمیل کے لیے ہے. اور اوپر جو ہے فرسٹ جو بریکٹ آپ کو دی ہوئی ہے یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہے، بیچ میں سیکنڈ پرسن ہے، اور لاسٹ لائن جو ہے فرسٹ پرسن کی ہے. بالکل ماشاء اللہ. یہاں پر کیا کیا ہے؟ پہلا ناؤن کتاب ہے اور اس کو ہو اٹیچ کیا گیا ہے. کتابو ہو. تو یہاں پر اردو میں اگر ٹرانسلیشن کرنا ہوگا نا بیٹے، تو یہاں پہ تو اس کی کتاب لکھا ہوا ہے، اور انگلش میں تو ہر بک سمجھ میں آ جاتا ہے. اور کتابو ہو ہز بک، اور کتابو ہا ہوگا تو ہر بک ہوگا. ہاں لیکن ہمیں اردو میں جو ٹرانسلیشن کرنا ہے تو کیسے کریں گے پتہ ہے؟ اس ایک مرد کی کتاب. کیونکہ یہاں پہ اس کی کتاب تو میسکولائن بھی ہو سکتا ہے، فیمینائن بھی ہو سکتا ہے نا. تو ہم کو اسپیسیفائی کرنا ہے، اس لیے ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے مرد. اس ایک مرد کی کتاب. کی کتاب. تو یہ کیا ہے؟ پوزیشن بتا رہا ہے کس کا. کون ہے پوزیسر؟ آدمی. ہو. اس کی کتاب. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ فیمینائن. کتابو ہا. ہر بک. لیکن ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کیا کریں گے؟ اس ایک عورت کی کتاب. ٹھیک ہے. ہاں رومن میں بھی ہاں اس ایک مرد کی، ہاں بالکل لکھ سکتے ہیں اسے. لیکن کیا ہے انگلش جس کو آتی ہے تو وہ ہز بک اور ہر بک تو ایک دم آرام سے ہو جاتا ہے ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے. یعنی اس میں اتنا مرد وغیرہ لکھنے کی ضرورت نہیں، پر رومن میں تو لکھنا ہی پڑے گا. کیونکہ رومن میں اگر آپ اس کی کتاب لکھیں گے تو کیسے پتا چلے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اپن ابھی صرف میسکولائن کرتے ہیں، اور وہی ہاتھ کے اشارے سے رائٹ سائڈ رائٹ ہینڈ کی فرسٹ فنگر اوپن کر کے کہیں گے کتابو ہو، کتابو ہما، کتابو ہم. کتابو ہو، کتابو ہما، کتابو ہم. کتابو ہو اس ایک مرد کی کتاب، کتابو ہما ان دونوں مردوں کی کتاب، کتابو ہم ان سب مردوں کی کتاب. ٹھیک ہے. رائٹ ہینڈ اور فرسٹ فنگر ایک اوپن ہوگی کتابو ہو سنگولر کے لیے، ڈویل کے لیے کتابو ہما، پلورل کے لیے کتابو ہم. کیا ہے؟ ان سب کی کتاب. کس کی کتاب ہے یہ؟ تو اگر ایک آدمی کے تو بولیں گے کتابو ہو، اگر دو کی ہے تو بولیں گے کتابو ہما، اور سب کی ہے تو بولیں گے کتابو ہم. کتابو ہو، کتابو ہما، کتابو ہم. اور پھر فیمینائن کتابو ہا، لیفٹ ہینڈ ایک فنگر اوپن کریں گے سنگولر کے لیے کتابو ہا، کتابو ہما، کتابو ہننا. کتابو ہا،
किताबुहुमा किताबुहुन्ना, उस एक औरत की किताब, उन दो औरतों की किताब, उन सब औरतों की किताब। आप लोग खुद अपने मुंह से बोलिए भी और हाथ से इशारा भी कीजिए और इस तरह से पढ़िए, 3 3 बार कीजिए। किताबुहु किताबुहुमा किताबुहुम, किताबुहु किताबुहुमा किताबुहुम, किताबुहु किताबुहुमा किताबुहुम। फिर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड स्ट्रेच करके, किताबुहा किताबुहुमा किताबुहुन्ना, किताबुहा किताबुहुमा किताबुहुन्ना, उस एक औरत की किताब, उन दो औरतों की किताबें, उन सब औरतों की किताबें हैं। ठीक है। अब सेकंड पर्सन जो सामने बैठा है, तो आप राइट हैंड सामने की तरफ इशारा करके बताएंगे किताबु का, किसकी किताब है ये तुम्हारी किताब है, आपकी किताब। हाँ, मैस्कुलाइन है तो आपकी किताब। किताबुकुमा, आप दोनों की किताब, क्योंकि हम पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पे हम, आप एक मर्द की किताब, आप दो मर्दों की किताब, किताबुकुम, आप सब मर्दों की किताब, इस तरह से तो कहने की जरूरत नहीं है। बस फिंगर आप मेल की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हो, इसलिए आपकी किताब, आप दोनों की किताब, आप सबकी किताब। 3 बार बोलिए, किताबुका किताबुकुमा किताबुकुम, किताबुका किताबुकुमा किताबुकुम। ठीक है, किताबुका किताबुकुमा किताबुकुम। अब लेफ्ट जो है हैंड लीजिए और फेमिनाइन की तरफ पॉइंट आउट करके बताइए, किताबु की। किताबु का क्या था, मेल के लिए था, अभी फीमेल के लिए की कुमा कुम है ना, तो यहाँ पर किताबु की, किताबु कुमा, किताबु कुन्ना, ये अटैच हो गया। आपकी किताब फेमिनाइन, एक औरत की किताब, आप दो औरतों की किताबें, आप सब औरतों की किताबें, किताबु कुन्ना। ठीक है। अब मेरी किताब, तो फर्स्ट पर्सन में क्या हो जाएगा, किताबी, मेरी बुक, माई बुक। ये किसकी किताब है, किताबी, मेरी किताब। किताबुना, हम सब की किताब। यहाँ पे देखिए, ऊपर से देखा है आप, किताबू 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 था, लेकिन जब किताबी या आया तो क्या हो गया, किताबू या नहीं है, ये या जो क्या है ना, मुतकल्लिम की जो या है, ये या जो है ना, अपने से पहले जो इस्म होता है ना, उसको, उस पे कसरा का डिमांड करती है वो, कि वो अटैच होएगी ना, तो उसमें अ, किताबू या नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि किताबी हो जाएगा। यानी वाहिद मुतकल्लिम की जो जमीर है ना, वो अपने से पहले जो भी हर्फ आता है ना, उस पर जेर का डिमांड, जैसा किताबू था, लेकिन अभी ई से अटैच होना है ना, तो वहां पर वो बू की बजाय बा को कसरा दे दिया गया, और वो मेरी किताब के लिए या उसमें अटैच होने के लिए किताबी बन गया। इसी तरह से रब्बी भी होता है, और कभी कभी वो हजफ कर लिया जाता है या। ठीक है। तो यहाँ पर किताबी, मेरी किताब, माई बुक, किताबुना, हम सब की किताब। ये अपनी तरफ पॉइंट आउट करके हम बोलेंगे सिंगुलर के लिए किताबी, ये मेरी किताब है, ऐसा इशारा करके मेरी किताब है। और किताबुना, ये हम सब की किताब है। सेकंड पर्सन में मेल फीमेल एक ही रहता है, नहीं, किताबु का है मेल, और फीमेल किताबु की अलग है ना बेटे, किताबु की है। ड्वेल में हमेशा एक रहता है, जैसा ड्वेल थर्ड पर्सन ड्वेल भी, किताबु हुमा मेल फीमेल, और ये किताबु कुमा किताबु कुम। ठीक है। जो ड्वेल है ना, वो एक रहते हैं। हाँ, ये जमीर मुत्तसिला है। शबनम सही है कहा बेटे, जमीर मुत्तसिला, मुत्तसिला है ना, जुड़े हुए, अटैच्ड। ठीक है। हम मुनफसिला है तो वो हम अभी इंशाल्लाह कल करेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा किताबू का, किताबू की। आप क्या पूछ रहे हैं बेटे, मुझे समझ में नहीं आया, दूसरा क्या। पहले जो थर्ड पर्सन के लिए है, किताबुहु किताबुहुमा किताबुहुम, फेमिनाइन के लिए किताबुहा किताबुहुमा किताबुहुन्ना, प्लूरल के लिए। और ये जो है सेकंड पर्सन, किताबुका किताबुकुमा किताबुकुम, फीमेल फेमिनाइन, किताबुकी किताबुकुमा किताबुकुन्ना। किताबी किताबुना। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, शबाना आपको समझ में आया, माशाल्लाह बारकल्लाह। और जिस जो बहन पूछ रहे थे ना हुकुमा, फिर से बताएं। अब जहां तक मुझे लगता है कि ये बताने के बाद आपका वो जो है
आपको समझ में आ गया होगा जहां तक मैं समझती हूँ, क्योंकि हु हुमा वो अलग से लिखा हुआ था ना, ये क्या होगा, अटैच होकर आएगा। किताबू हु, किताबों जैसे हमने पढ़ा, रब्बू हु, रब्बू हुमा, रब्बू हम, इस तरह से। ठीक है। जिसके भी साथ आप अटैच करेंगे ना, बैतू हु उसका घर, बैतूहा। ठीक है। हाँ, क्या बोले बेटे? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है ना, अभी तक अपन ने इतने नाउन अपने हुए हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह पांचवें नाउन पे हम आए हैं। तो ये कैसा है, इसका एक हमने आज किया है अटैच, कल इंशाल्लाह डिटैच करेंगे तो ये प्रोनाउन खत्म हो जाएगा। फिर दो ही नाउन बचे हैं, ये जो बहुत ज्यादा आए हैं ना, वो हम बता रहे हैं आप लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़नीन। हाँ, बोथ मेल एंड फीमेल एंड ड्वेल एंड प्लूरल। हाँ, सही है वो। सेकेंड पर्सन जो ड्वेल है ना, वो मेल और फीमेल का एक ही जैसा होता है। थर्ड पर्सन भी देखा आपने, किताबु हुमा, किताबु हुमा। ठीक है, लेकिन आगे है ना, क्या है कि अगर कुछ औरतों का जिक्र होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये औरतों के बारे में, या आदमियों का जिक्र होगा। इस तरह से आप उसको पहचान पाएंगे। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी और 5 मिनट्स लेफ्ट। जी बेटे, इंशाल्लाह। तो अभी जो है नाउन के बारे में, आज जो हमने अटैच प्रोनाउन किए हैं ना, इसके बारे में बेटे किसी को कुछ पूछना है तो पूछें। आज आयशा कुछ अनाउंसमेंट नहीं है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अफिया। नो आंटी। अल्फिया, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, नो डाउट, बहुत खुशी है बेटे, समझ में आया है अब तक तो ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में बहुत इजाफा करे, बहुत बरकत दे बेटे। हम आज देखो, हमने एक रब्बना आतिना फिद दुनिया जो हसनतों फिल आखिरती हसनतों की, वो कितना अच्छा लगा कि अब तक हमने जितना सीखा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, सभी कुछ उसमें आ गया था, सिर्फ हमने अभी वर्ब शुरू नहीं किए। तो वो हमारा सिर्फ वर्ब के सिर्फ दो लफ्ज रह गए थे। हाँ बेटे, स्लाइड तो जरूर सेंड किए जाएंगे ना ग्रुप में, इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि आप लोगों को अटेंड करना है, और जो है ये लास्ट डे को भेजे जाते हैं। तो आप दो ही दिन तो क्लास होती है बेटे, अटेंड कीजिएगा जरूर। अटेंड करेंगे ना आप तो देखिए क्या है, अगर आपको सुनते ही रहिए, खाली सुनिए ही, अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं, जैसे कुछ बहनें कह रही थी कि हाथ मेरे हिलते हैं ना, वो 77 ईयर ओल्ड की जो पहले दिन साबिरा ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने फिर भी ज्वाइन किया, देखिए इतनी तकलीफ में भी। तो क्या होगा ऐसे में, उन लोगों को ना बेटे बहुत बहुत अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद फरमाए। बेटे अब ये रखो जो स्लाइड थी, वो की जो अभी जो लास्ट में जो स्लाइड गई ना, वो जमीर की थी वो, और जिसमें उल्टा पेश वगैरह आता है ना। हम्म, हाँ, ये यही रखो। ये अब देखो बेटे, भी तो एक दो मिनट है तो मैं ये बता देती हूँ। क्या होता है ना, कभी हम ऐसे सोचते थे कि ये खड़ा क्यों आ रहा है, यहाँ पर जेर उल्टा पेश क्यों आ रहा है। तो ये जो है क्यों होता है, इसकी वजह ये है कि जो इसको जमीर है ना, हु जमीर जो अभी हमने सीखी, अटैच प्रोनाउन, तो ये उल्टी कब उल्टा पेश कब आता है, जब ये हु जमीर से पहले फतह और दम्मा, फतह और दम्मा यानी जबर और पेश होता है तो उल्टा पेश हो जाता है। ठीक है। जैसे अभी किताबू पू, तो हम किताबू पू पे है ना उल्टा पेश लगाना होगा, क्योंकि किताबू हा जमीर से पहले पेश आ रहा है, तो उस पे उल्टा पेश लगेगा। ठीक है। और उसके बाद अगर हु जमीर से पहले जेर है, तो फिर क्या होगा, किताबी। अगर जैसा फी, अगर फी आया तो फी क्या करता है, अपने बाद वाले लफ्ज को जेर देता है ना, तो किताबी की वजह से हा क्या हो जाएगा, ज- क- खड़ा जेर आ जाएगा। जैसा देखिए बीही, तो बी कसरा है ना, तो वो जो हु जमीर है उसको खड़ा जेर आ जाएगा, बीही।
ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یا ساکن ہو تو ضمیر پر زیر آئے گا. یا ساکن، دیکھو یہ فی ہی جو رائٹ ٹک ہے نا گرین میں، تو یا ضمیر کے اوپر کیا ہے؟ یا ضمیر نہیں، یا کے اوپر سکون ہے نا، تو یا ساکنہ کے بعد جو ہوتا ہے وہ جو ضمیر آتا ہے وہ اس پہ سیدھی زیر ہوتی ہے. اور اس کے بعد من ہو، یا ساکنہ کے علاوہ جو ہے کوئی اور حرف ساکن ہو، یا نہیں بلکہ جیسے یہاں پہ نون کی اگزامپل دی ہے من ہو، تو وہ کوئی بھی دوسرا حرف ہو یا کی بجائے یا الف، تو ضمیر پر سیدھا پیش ہوگا، جیسے کتاباہو من ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ویسے تو لکھا رہتا ہے تو ہم تو ویسے ہی پڑھیں گے جیسا لکھا ہے، لیکن اگر کوئی آؤٹ آف انٹرسٹ ان کو لگتا ہے نا کہ بھائی ایسا کیوں، یہاں پہ الٹا پیج کیوں ہے، یہ تو ہو ضمیر ہے تو یہی ہونا چاہیے، تو ان کے لیے یہ انشاءاللہ کام آئے گا. ٹھیک ہے، چلیے ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں دعاؤں کے ساتھ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم افتح علينا حکمتك وانشر علينا رحمتك یا ذا الجلال والاکرام. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا فقهنا في الدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، میری تمام بہنیں جنہوں نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، یا اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں کا حال جانتا ہے، ان کی جائز دعاؤں کو قبول فرما. جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ جنہیں کی اولاد نہیں، انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما. جن کی شادی نہیں ہوئی، یا اللہ تعالیٰ ان کے نیک و صالح جوڑے عطا فرما. یا رب العالمین، جنہیں رزق نہیں ہے جو انہیں حلال رزق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو 5 وقتہ نمازی بنا، اور ہم تمام تیرے احکامات کی پابندی کریں، سنت کی پیروی کریں، اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کریں. یا اللہ ہمارے دلوں میں ہمارے بچوں کو نماز کی طرف راغب کر دے، خوشی و خضوع سے نماز پڑھنے والا بنا دے ہم سب کو. یا اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر سسٹرز، میرے آپ لوگوں کے جو میسیجز آتے رہے نا، تو یہ میں تو پڑھ نہیں سکی، تو اس طرح سے آپ لوگوں کا جو بھی ہے پھر آپ بھیج دیجئے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے جو بھی آپ کی ڈیفیکلٹی ہوگی وہ انشاءاللہ ہم دور کر سکتے ہیں، کریں گے. یا اللہ تعالیٰ اس پڑھانے میں میری سے جو بھی غلطی ہوئی یا رب العالمین تو اسے معاف فرما. جو بھی کچھ صحیح ہے سب اللہ کی طرف سے، جو بھی غلطی ہو میری طرف سے، یا اللہ اس کے لیے تو مجھے معاف فرما. جزاک اللہ خیرن کثیر عائشہ، اور ساری بہنوں کو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے اتنا وقت دینے کے لیے، اتنا صبر سے سننے کے لیے. میں اللہ give you all جزائے خیر for attending the session and listening so patiently. آمین. ترنم کا ہینڈ ریز ہے تو کس وجہ سے ذرا پوچھ لو اگر وقت ہے تو، نہیں تو ان کو بولنا کہ آپ ٹویٹ ڈال دیں اس میں. جی میں نے آپ السلام کو علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترنم وہ عذاب النار جو تھا نا، وہ مدافعلے وہ کیسے بنتا ہے وہ تھوڑا بتائیں گے، وہ زیر کیسے گرتا ہے وہ تھوڑا بتائیں گے. عذاب اللہ نے النار ذکر کیا. بیٹے کاکی کا مطلب دے رہا ہے نا وہ نار، آگ کے عذاب سے. وقینا قاف جو ہے وہ بچا نہ ہمیں اور بچا ہمیں عذاب النار، آگ کے وقنا عذاب سے. عذاب النار. ہاں تو کاکی کے کا مطلب دے رہا ہے نا یہاں پر.
آپ کو کیا سمجھ میں نہیں؟ عذاب النار، میری آواز آگ سن کا رہی ہے؟ عذاب، تو کاکی کے یعنی بتا رہا ہے کیسا عذاب؟ آگ کا عذاب، ٹھیک ہے؟ ہم نے پڑھا نا بیٹے مضاف مضاف الیہ میں کہ یہ کاکی پوزیشن بتاتا ہے کس کی چیز ہے کیا نہیں، ہے نا، اونر، اور کیا اس نے اون کیا ہے وہ، اور اس کے علاوہ یہ کاکی کے مطلب دیتا ہے، جیسے میں نے بتایا فوقا تحتا جو ہے، تو اس کے اوپر، کا کی کے، یعنی یہاں پر پوزیشن نہیں بتا رہا ہے، لیکن کاکی کے کا مطلب بھی جب آتا ہے تو وہ مضاف مضاف الیہ بن جاتا ہے، جیسا بھی ہم نے ربو ہو ابھی پڑھا، کتابو ہو، تو یہ اس کی کتاب، اس کی کتاب، تو یہاں پر اس کی ہے، تو وہ پوزیشن کس کا ہے، ملکیت کس کی، اس کی ملکیت ہے، کیا ہے وہ، جو کچھ بھی چیز ہوگی وہ ہوگی، وہ اس کی ملکیت ہوگی، سمجھ میں آیا بیٹے ترنم؟ ٹھیک ہے بیٹے، ہم یہاں ختم کرتے ہیں عائشہ؟ جی جی آنٹی. کل بیٹے آپ سب ضرور اٹینڈ کریں، انشاءاللہ ہم دوسری اس کی ضمیر منفصلہ پڑھیں گے، تو آپ کو دونوں ضمیروں کا فرق بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جی جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء. میرے آمین کلاس وإياك آنٹی. بیٹے. جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.